माई पाए सतगुरु महाराज के सचखंड दरबार दियां हाजरियां पा रहे हो, आवड़ पाके हो। इस समय पर पहुँच करके सतगुरां दी खुशियां हाँ बलिहारी तिन गुर सिखां पाए पात गुर पुरब करंदे। अज उस महान रब्बी जोत महान योधा धर्म रखक परोपकारी और गुलामी दूर करने वाला रोंदियां नूं हसाउण वाला दुखियां नूं शांति देण वास्ते इस दुनिया के उपर प्रगट होया। कल सरवण किया साहब दसवें पातशाह महाराज ने अपने प्रगट होने का सारा समाचार अपने पावन मुखार बिन तो अपने पावन कलम द्वारा अंकित किया। जिस तरह सतगुरां दा पावन अवतार इस दुनिया के उपर प्रगट होया। पिछे आप जी ने दसिया बचित्र नाटक में सतगुरु महाराज ने सारा जीवन वरतांत लिखिया है अपने पावन कमल हत्थां दे नाल। मुरपित पूर्व किया स्प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना। जब ही जात त्रिवेणी भये पुन दान दिन करत बतए। सतगुरु नौवें पातशाह महाराज ने कुछ प्रेमियों दियां अरदासां बेनतियां सुनिया जो किसी प्रेम की लगन विच प्रेम विच मगन होए। प्रेम दी डोरां नाल सतगुरु नौवें पातशाह महाराज का अंतर्मुख ध्यान करके आराधन कर रहे सी, अरदासां करते सी। ठग्गू अरदास हलवाई पटने दे विच रहण वाला इस तरह होर बहुत सारिया प्रेमियों दी खिच्चां सतगुरु महाराज नूं आनंदपुर दे विच टिकण न दिता। प्रेम दीआं डोरां ने खिच लिया। प्रेम दीआं डोरां एक ऐसियां हन जो परमेश्वर नूं निराकार तो साकार रूप दे विच कर दिंदियां। जिस समय भगत परमेश्वर दा आराधन करदे प्रेम दे विच लगन विच आके दर्शन दी इच्छा करके हे प्रभु कृपा कर कू परियो जैसे दादरा किश देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बेख्या मोहया किश आरा पार न सूझ। तीन भवन के नायक एक क्षण दर्श दिखाए जियो। ये अरदासां बेनतियां दर्शन दियां परमेश्वर फिर प्रेम दे अधीन है। उस समय निराकार तो साकार रूप दे विच हो के भगतां नूं आके दर्शन दिंदा। क्योंकि ये भगतां की भावना परमेश्वर निराकार है पर भगतां की भावना नूं फल लाउण वास्ते जिहो जी भावना करके भगत आराधन करदा है परमेश्वर दा उस भावना अनुसार उस नूं दर्शन दिंदा उस रूप दे विच। जिहो जी किस दे मन दे विच भावना शरधा है, किस दा प्रेम भगवान राम दे नाल उस नूं राम रूप दे विच, किस दा भगवान कृष्ण नाल उस नूं कृष्ण रूप दे विच आके परमेश्वर दर्शन दिंदा। जिस भावना नाल जिस रूप दे विच भगत दर्शन करना चाहुंदा उस रूप दे विच परमेश्वर नूं प्रगट होना पैंदा। ये परमेश्वर दा बिरध है। इस तरह भगतां दीआं प्रेम दीआं डोरां दे खिच्चे होए गुरु नौवें पातशाह महाराज आनंदपुर की पावन धरती में ठहर ना सके। आप जी बहुत सारिया संगतां दे समेत मालवे देश की यात्रा करते हुए बहुत स्थानों के उपर होंदे हुए आप जी इलाहाबाद त्रिवेणी पहुँच जाते हैं। और इत्थे सतगुरु महाराज के नाल बहुत सारिया साधुओं दी मंडलियां इकट्ठियां हो चुकियां सी। सतगुरु महाराज नित ही कीर्तन और वाहिगुरु अंतरजामी के निर्गुण स्वरूप दीआं कथा विचारां बहुत सारी सतगुरु महाराज ने बाणी जो सी इस दौरान इस दौरे विच ही उचारण कीती। क्योंकि नित सत्संग हुंदा महापुर कोई ना कोई प्रश्न करया करदे सतगुरु महाराज दे उसदे उत्तर विच
ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧੂ ਇਹ ਮਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਬਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਇਤਨੀ ਸੰਕੋਚ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਪੋਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਰਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ, ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਨਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ, ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਨੂੰ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ? ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਚੰਗੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮੂਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਕਤ ਬੱਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਬੇੜੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਕੀ, ਪੁੰਨ ਸਵਰਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਪਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸਵਰਨ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗਨ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਨੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਮਾਮ ਜਿਤਨਾ ਇੱਛਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਰ ਮੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵਰ ਵੁਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭੋਗਣਾ ਪਊ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਚਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਵਲੀਨ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇਲ ਧਰਾਵਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣਾ ਪਊ। 88,000 ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਇਸਨੇ ਧਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀਰਬਲ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਬਲ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਨਿਕੰਮੇ ਬੇਰਸੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਇਮਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਆ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ। ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਲੋਹਾ, ਕਹਿਆ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਲੋਹਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਜਿਤਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਸੋਹਣ ਮਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਹੂਰਾਂ ਪਰੀਆਂ। ਮਾਂ ਕਿਤਨੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਤਨੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਗੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗੋਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ ਪੁੱਤਰੇ, ਗੰਢ ਪਵੇ, ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ ਪੁੱਤਰੇ, ਗੰਢ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਚੇ ਸਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਮ ਹੈ। ਦਵਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇ ਦਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਢਲਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਾਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਾ ਦੇ ਦਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਉਲਟਾ ਦੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਖੜਾਂ ਜੋੜਨੀ ਉਹੋ ਜੀਏ, ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਦੀ ਖੇਡੋਗੇ ਨਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨੀ ਉਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੜਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੜਾਂ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾਂ ਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਾੜਨੀ ਪਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਦਾਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਸੁਖ ਨਿਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਓ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਰਥ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧੂ, चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे। माता जी ये सतगुਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਵਚਨ ਹੈ।
हाँ ये ਤੁਹਾਡੇ मन का फुरना है तो यह कर लो। देख लो कितने महापुरख ਤੁਹਾਡੇ पास हैं, सेवा करो अपने हथी। उस समय माता जी का फुरना जान के फिर वाहिगुरू का हुक्म से इस तरह होना सी। हुण माता गुजरी जी, माता नानक जी अपने हथी प्रशादा तैयार करदियां हन, संगत दे जूठे बर्तन मांजदियां हन। हुण अज जगत माता, माता नानकी और माता गुजरी जिन्होंने नमस्कारा करते सी लोग नंडे समान लम्मे पै पै के, अज इस इच्छा के अधीन हो के संगत के जोड़े साफ करदियां, जूठे बर्तन मांजदियां। इच्छा चाहे चंगी है चाहे माड़ी है। हुण इस इच्छा को पूरी करने वास्ते संगत की सेवा में जुड़ गई। इस पुत्र की इच्छा को पूरी करने वास्ते माता गंगा जी ਜਿਹੜੀ कदे नंगे पैरी कदम नहीं सी पटदी, वो नंगे पैरी कई मील गई सी, नंगे पैरी तुर के सिर ते रोटियां रख के। ये इच्छा अधीन करती है। हुण इच्छा की पूर्ति वास्ते जगत माता अपने हथी प्रशादा पकाउंदियां हन, अपने हथी संगत नूं वरताउंदियां हन, महापुरखां नूं अपने हथी जूठे बर्तन मांजदियां हन। हुण महाराज का हुक्म सी सारे साधुआं नूं, जितने साधु हन तमाम सारे सुखमनी साहिब के कई कई पाठ करो। कई कई महात्मा ने जपजी साहिब के पाठ लाते महाराज ने। हुण जिथे महाराज का डेरा सी मानो एक बकुंठ धाम बन गया। इतना भजन पाठ होना शुरू हो गया, दिन रात एक हो गया। जपजी साहिब दी बरनियां, सुखमनी साहिब दी बरनियां दिन रात पाठ होने शुरू हो गए। हुण इत्थे बरणी इस जगह नूं पितर बनाउणा सी, तां ही उस किसी महापुरख की पितर आत्मा ने इस जगह आना सी। नहीं तो उतना चिर महान पितर आत्मा आ नहीं सकती, क्योंकि जिहो जी कोई जगह के रहने वाला उसके लियाउण वास्ते उहो जी जगह पितर बनानी पैंदी है। हुण सचखंड का वासी महापूर्ण पुरख किसी उस उच्चे मंडलों में रहने वाला, उसनूं लियाउणा धरती के उपर कोई खाला जी का बड़ा उही तो है नहीं सी, इउं ही आ जाता। उसके लियाउण वास्ते उहो जी जगह बनानी सी, क्योंकि सचखंड का वास भेद होया परमेश्वर के नाल, उस नूं लियाउण वास्ते अज सचखंड बनाउणा पैना सी। जिहो जी जगह हुंदी है उहो जी जगह दे विच ही वो शोभा पाउंदा, उत्थे ही जांदा है। जिहड़ा कोई बड़ी पवित्र जगह विच रहण वाला है, उस नूं लिजा के कोई कहे भी उत्थे रूड़ियां दे विच मैं उहनूं बिठा दां कि वो बैठ जू, उदों ही 100 कड्डूगा तो चक के अपना तुर जू, कहण लग कित्थे लिया वाड़े इन्हां ने मूर्खां ने, कदे नहीं पसंद करता। हुण आउणा सी उस भेद रूप परमेश्वर रूप मूर्ति ने वाहिगुरू विच इकमिक होई ने उच्च मंडलां दे उसदे लियाउण वास्ते आत्मा नूं ओहो जी इत्थे हुण जगह तैयार हो रही है। सतगुरु महाराज भी जानते सी भी ओहो जी पितर आत्मा दुनिया के उपर लियाउणा कोई खेड नहीं पई। साध संगत दो चीज़ां, दो आत्मा दुनिया दे विच आउणियां बहुत मुश्किल, उन्हां नूं जन्म धारण करना बहुत मुश्किल है। दो आत्मा नूं मां नहीं लभदी। एक तो महान पितर आत्मा जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह वर्गी, उस नूं मां लभणी बड़ी मुश्किल दुनिया दे विच, क्योंकि इतना किसी का भजन पाठ तप होवे तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे किसी घर विच अवतार लैके आउण, इतना किसी का है नहीं। अज गुरु गोबिंद सिंह की माता बन वास्ते माता गुजरी ने दिन रात एक करता सेवा दे विच, अपने हथी नींद त्यागती, खाना पीना छड्डिया होया, क्योंकि उस रब्बी जोत ने आउणा सी। ऐ खेड नहीं सी पई गुरु गोबिंद सिंह की माता हर एक बन जाए दुनिया दे विच। उस पितर जोत नूं, रब्बी जोत नूं दुनिया दे विच लियाउणा, जन्म देना कोई खेड नहीं। ये माता गुजरी का ही करतव्य सी, ये माता गुजरी की करनी सी, माता गुजरी की बहादुरी सी, ये माता गुजरी की लगन सी, जो उस महान हेमकुंड के वासी ने इस दुनिया के उपर लिया अवतार देना। हुण घर घर थोड़ा मां हर एक गुरु गोबिंद सिंह नूं जन्म दे दूगी जिथे गाना के बिना होर कोई गल ही नहीं होंदी। उत्थे भूत प्रेत आउणगे जिहड़ी गंदी जगह दे विच रहिंदे हन। एक दुनिया दे विच वो आत्मा उन्होंने मां लभणी बहुत मुश्किल है। साथ में जिहड़ी बहुत ही पवित्र अपवित्र मलीन रूहां हैं, जिहड़े दुनिया दे विच आके बिना पाप तो कोई गल ही नहीं करते। इहो जे पापी लोग हुण औरंगजेब नूं मां थोड़ी मिल जूगी, क्योंकि इतने किसी के पाप नहीं। जिथे बहुत ही ज्यादा पाप होण उत्थे इहो जिहियां रूहां जन्म धारदियां ने तां प्रेत बन के फिर फिरी जांदे गंदी जगह दे विच। उन्हां नूं मां मिलणी बहुत मुश्किल है। इतने किसी के पाप नहीं होंदे, जिस करके उन्हां नूं मां नहीं मिलदी। कई युगां तक इसे तरह दुनिया विच भड़कदे फिरदे रहे, प्रेत आदतां दे विच पए होए।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਣ? ਵਿਚਾਰਲਾ ਜਾਂ ਮੇਲ, ਅੱਧੇ ਪੁੰਨੀ ਅੱਧੇ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੂਤ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਭੂਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉਹ ਭੂਤਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਗ ਚਿੰਗਾੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਵਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਨਮ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਗੇ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਦਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੀਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਹਰ ਵਕਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਵਤਾਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਲੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਮਾਂ ਦੇ ਧਾਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਬਾਪ ਦੇ ਧਾਤੀਆਂ, ਬਸ ਆਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੋੜੇ ਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ। ਇਤਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬਹੁਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਤਨਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਸਾਧਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਤੇ ਭੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਭੇਦ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ। ਲੱਗਣਾ ਮੇਵਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ, ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਖਾਣਾ। ਤਬ ਸਾਤ ਜੇ ਵਿਦ ਮੋਹਿਆਨੋ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਆਏ, ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਬ ਸਤ ਜੇ ਵਿਦ ਮੋਹਿਆਨ, ਤਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਸਬਤ ਸਰੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਉੱਥੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ ਹੇਮਕੁੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਬਤ ਸਰੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਤਹਾਂ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, 7 ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਫੁੱਲਿਆ ਪੈਰਾ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। इतनी तपस्या साधी उस ऋषि ने, तह हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। यह विद करत तपस्या भयो द्वैत एक रूप हो गयो। इं तपस्या कर रहे सी और उधर हुण माता गुजरी के कुख नूं भाग लगना सी। दिन रात एक करता सेवा करदे होया परमेश्वर ने सोचा कि उन्हां दे विच घर दे विच अवतार लैण वास्ते तां होर कोई रूह ही नहीं, इतनी किसी की शक्ति नहीं, तप ही नहीं जिहड़ा उन्हां दे घर विच जाके अवतार धारण करे। उस समय परमेश्वर ने देखा भी इको एक महारिखी हेमकुंड का वासी जो सतयुग तो लैके तप कर रहा है, मेरे विच भेद हो चुका है, वो अपने अधिकारी उत्थे अवतार लैण दा। हुण उसे समय परमेश्वर ने एक भगवान भेजिया, चार देवते और दिव्य रूहां जिन्हां दे चार भुजां पीले रंग के वस्त्र मणियां नाल जड़त विमान आकाश दे विच आउंदा होया उत्थे आ उतरिया जिथे महारिखी समाधि विच लीन सी। चार फेरे होर बहुत रिखी बैठे हुए हैं। विमान उतरिया, अचानक प्रकाश होया, करोड़ां सूरजां जिन्ना उस विमान दा नेत्र खुले। उस महारिखी दे आके उन्हां पारखां ने चरण दबे, हौली हौली नेत्र खुले। की देखिया, बहुत चमकीला प्रकाश ही प्रकाश वाला विमान और दिव्य रूप वालियां रूहां सामने खड़ियां, कोई चरण घट रही हैं। नेत्र खोले, कहने लगे कौन हो आप, कित्थों आए? कहने लगे महारिखी जी, आप जी नूं उस परमेश्वर ने सचखंड के वासी भगवान ने बुलाना किया है, उसदे भेजे हुए असीं आपदे पास आए हाँ। आप इस विमान दे विच बैठो और चलो उसदे पास। उस परमेश्वर का हुक्म सुन के वो महारिखी सतयुग तो बैठा होया तैयार हो गया। होर रिखियां नूं पता लगा कि साडा श्रोमणी रिखी जो सी वो जा रहा है दुष्ट दम, जो बहुत दुष्टां दा खत्म करके इत्थे बैठा होया तप कर रहा सी, जिहदे नाल साडी शोभा है। चित लग्या होया सानूं इत्थे सारे दुख भुल्ले होए सी, इत्थे बर्फीले पहाड़ां दे वो साथों जा रहा है। सारे इकट्ठे हो के आए, महारिखी जी सानूं कल्लिआं नूं छड्ड के जा रहे हो, ठीक नहीं। कहने लगे हुक्म परमेश्वर का, देखो तुहाडे सामने विमान पिया, मैं वो नहीं जा रहा। फिर कादे आपदे मिलाप, कहने लगे हुणे परमेश्वर की खुशी है, की पता उसने की हुक्म देना सानूं, उहदे हुक्म दे विच है। उसे समय बहुत सत्कार किया, विमान दे विच बैठे उत्थे आ पहुंचे जिथे हुण परमेश्वर सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल। सचखंड दे विच बैठा होया वो परमेश्वर, बहुत सुंदर संघासन है। जिस संघासन दे विच सुनहरी रंग दे विच मणियां हीरे जड़े हुए, करोड़ा सूरज ते चंद्रमा जिन्ना जिसदा प्रकाश है, कोट चंद्रमे करे चरा, करोड़ा ही चंद्रमे जिथे चरा करते तो प्रकाश करते हैं। बिना चंद्रमा सूरज दी तो ऐसी लाइट है, ऐसी रोशनी मिठी और ऐसा धुनी विच कीर्तन हो रहा है, दिखाई कुछ नहीं दिंदा, सारा अलाही नूर है, सारा कुछ गुप्त हो रहा, कीर्तन सुनाई दिंदा पर दीदा कोई नहीं करने वाला। और बहुत सारे देवी देवते बैठे हैं, एक पासे देवियां हैं, सुरतां जुड़ियां हैं सब दियां, किसी नूं यह नहीं पता भी असीं कित्थे बैठे हैं, देश काल भुलिया होया। इतनी सुरत उस रब्बी धुन सुनने वास्ते एकाग्र है श्रोतियां दी, सब भुले हुए हैं भी कित्थे बैठे हैं, की समा है। और अचानक शांतमयी प्रकाश है, ऐसा सुंदर अदृष्ट कीर्तन हो रहा है, आवाज सुनाई दे रही है। उस परमेश्वर के अगे दरवाजे दे वो विमान मणियां वाला जा उतरिया। इतनी परमेश्वर की वड्डी सभा लगती है, कोई ऐ खेड़ नहीं। भगत कबीर जी ने दसिया है, मोह गरीब की को गुजरावे, मजलिस दूर मैं धक्का नहीं परमेश्वर दरबार विच, उत्थे गरीबां नूं तिरस्कारिया नहीं जाता, गरीबां नूं धक्के नहीं मारे जाते। उत्थे गरीब ते अमीर वास्ते दरबार इक्को जिहा ही है। उत्थे चाहे भिखारी चल जाए उसनूं भी उतना ही सत्कार है, चाहे चक्रवर्ती बादशाह चल जाए उसनूं भी उतना ही सत्कार। उत्थे कोई फर्क नहीं परमेश्वर दरबार दे विच, उत्थे सब इक्को जिहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सब दा साझा है, सबना जीवां का एक दाता, एक पिता एक सके हम बारक। उत्थे कोई द्वैत नहीं, उत्थे कोई बड़े छोटे वाला ख्याल नहीं, उत्थे तमाम परमेश्वर के इक्को जे समान पुत्र हैं। पर सभा कीता है दूर तक उत्थे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। कौन पहुंचावे मेरे गरीब की उत्थे अर्ज, कौन पहुंचावे उस परमेश्वर दरबार विच मेरी बेनती। इं भगत जी ने उस दरबार का नक्शा खिंचा है।
ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੋ ਤੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਦੇਵ ਲਖਾਲੀਏ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਲਖਾਲੀਏ इतनी वड्डी उस परमेश्वर की सभा दरबार लग्या होया जिस दे विच तां कितने देर ते हथ जोड़े खड़े हैं उसका हुक्म लैण वास्ते आग्या लैण वास्ते कितने उस दे विच भेद होए सुरतां जुड़ियां होईयां किसी इलाही आनंद विच किसी इलाही राग नूं उस कीर्तन नूं सुणदे होए निहाल हो रहा सुरतां किसी इलाही रंग विच रंगियां होईयां हन। इतनी वड्डी सभा है थोड़े नहीं उथे कोट इंद्र ठांडे दरबार करोड़ां का सुरग का राजा इंद्र खड़ा थे क्योंकि एक ब्रह्मंड थोड़ा परमेश्वर का अकाल पुरखी देह मोह कोट के विष्णु महेश कोट ब्रह्मा इंद्र केते राक्षस करोड़ जलेश जगह बिठाए जाते हैं करोड़ा के अपने इंद्र उत्थे खड़े हैं हाथ जोड़ के महाराज सानू किसी ड्यूटी ते भेजो कोई मरिया कि नहीं इंद्र ड्यूटी वाले सब ने उही सुखना ही सुखते पाते फलाना जे मर जाए ना मिनिस्टर ते असीं बह जाइए एक कह लगा मां जे फलाना मर जाए फिर तो मैं सरपंच बन जाऊँ कह लगे ना पुत तैनू किसी ने सरपंच बनाना जे मां फलाना मर जाए फलाने का फिर बन जाऊँ कह लगे नहीं फलाना बनू फिर वही जगह कह लगे जे वो भी मर जू फिर तो बन जू कह लगे वही जगह फलाना बन जाना वो पहले ही तैयार खड़ा लोग इन्हें मगर कह लगे मां फिर जे फलाना कह लगे पुत चाहे सारा पिंड मर जाए तैनू किसी ने सरपंच नहीं पाना हुण कई तो सुखना सुखते जी फलाना मिनिस्टर मर जाए ना बस फिर शायद मेरी वारी आई जाए हुण करोड़ा इंद्र खड़े परमेश्वर के दरवाजे अगे भी वो भी हथ जोड़ते हैं सच्चे पातशाह कितने कोई जगह वेहली होई कि नहीं सानू भेजो असीं वेहले बैठे हैं वो दरवाजे अगे भी इवें भीड़ है जिवें इत्थे लगी रहिंदी है उत्थे नहीं खाली क्योंकि बेअंत रचना उस परमेश्वर की और अपने 84 लाख फेरे दवाना 84 लाख उत्थे कमला ही होया फिरदा उही मस्ताने वाली हाल दे विच उस परमेश्वर दरवाजे अगे इतनी वड्डी उसदी सभा है और करोड़ा ही चंद्रमा का सूरज अपने खड़े हैं वो भी ड्यूटियां वास्ते वो भी कहते महाराज आ चंद्रमा की ड्यूटी सूरज की हटूगे नहीं सानू भी अपने हुण दिओ ड्यूटी वो भी अपने तैयार खड़े हैं हुक्म चाहते हैं पर परमेश्वर सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल जिस किसी के उपर नजर पैंदी है मेरा भरी उस निहाल करन दा कहण लगा की लेना ड्यूटी तो चुप करके इत्थे इलाही कीर्तन सुन जिहदे उपर किरपा हुंदी की लेना तो ड्यूटी तो दुख का कारण आ बह जा चुप करके आनंद दे नाल जद किरपा हुंदी है उस समय तमाम उसकी इच्छा खत्म हो के
ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਧੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਤਨਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਟਿਕਦੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕਣਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਵਿਖਸ਼ੇਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਮਾਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਲਵਲੀਨ ਹੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਪਰੇ ਪਰੇ ਉਵੇਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਂਰਿਖੀ ਦਾ ਬਵਾਨ ਦੂਰ ਉਤਰਿਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਖਦ ਹਨ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਿਵ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਿਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੜੀ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਖੀ ਦਾ ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਤਪ ਤੇਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਮਹਾਦਿਵ ਜੋਤ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਮਹਾਰਿਖੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਖੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਣੀਆਂ ਜੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ, ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦਿਵ ਜੋਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਹਾਰਿਖੀ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਭਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸਮਾਏ ਸਮਾਇਆ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਰਿਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਓ ਮਹਾਰਿਖੀ ਜੀ, ਆਓ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ।
ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਿਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰੋ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮਾਨੋ ਦੋ ਮੋਤੀ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਲ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਬਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕੰਠ ਰੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ। ਅਖੀਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਾਰਿਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਬ ਸਾਤ ਹਰ ਮੋਹੇ ਬੁਲਾਏ। ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬ ਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦੇ ਗੋਚਰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਗੋਚਰਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੁਝੇ ਨਵਾਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੁਝੇ ਨਵਾਜਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਜ ਰਹੇ? ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਜਣਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਉਸਨੇ ਨਵਾਜਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਤਨੀ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਆਂ, ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਭੂਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਵਾਜਿਆ ਆਪਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰ ਬੇਕੋ ਸਾਜਾ। ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 360 ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਇਤਨੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਧੋੜਾ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ। ਆਪਨੇ ਇਤਨੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਗ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁੱਕਰੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਛਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਨੇਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਪੰਥ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ਪੰਥ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ, ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲਿਓ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੇਸ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
कि आ मेरा स्वरूप जिहड़ा सी मनुख है ही परमेश्वर का स्वरूप, पर इसने दुनिया के उपर आके अपनी शक्ल बिगाड़ ली। मनुख नूं गुरबाणी ने अवतार दस्या है, मनुख अवतार है। अवतार दे विच इतना ही फर्क है, अवतार भुलदा नहीं, मनुख आके भुल जाता, बस इन्ना फर्क है। मनुख भी अवतार, अवतार आए कहा तुम कीना, राम को नाम ना कब हो लेना। तो मनुख तेनों तो अवतार करके परमेश्वर ने भेजा दुनिया के उपर, तू अवतार है पर भुल गया दुनिया के उपर आके। जिवें कोई एक शेर का बच्चा भेडां दे विच जाके भुल गया, भेडां दे विच उवें म्या म्या करदा, उसे तरह चोदा फिरदा घाह। एक शेर मिलिया, कह लगे तू इत्थे कह लगा हो, कहदा भेडां दा बच्चा, कह लगे मूर्खा तू भेडां दा बच्चा, कह लगा हाँ, उन्होंने पता ही नहीं मैं शेरा, कह लगा मूर्खा तू भेडां दा बच्चा नहीं, ये तो सारियां जे तू मर जा बोल पैणगे भड्डां पै जाणगियां। कह लगे अच्छा, कहना परे हो गए रिहा क्यों, परे हो के उसने जो भगत मारी, कह लगे तू ही मार जा, उसने मारी, बच्चे ने भाजड़ा पै गया, भेडां भूडां किधरे वरदे फिर झाड़ां च। उस समय में पता लगा भी मैं होर ही कुछ सी, शेर सी पर भरम पा करके वो भेड़ बनया होया सी, अपने आप को भेड़ समझया होया शेर के बच्चे ने। इस तरह ये अवतार है, मनुख अवतार है। अवतार आए कहा तुम कीना, राम को नाम ना कब होनी ना। मनुख तो अवतार करके परमेश्वर ने भेजा सी, इसमें तो भुल गया। परमेश्वर कह लगा मेरा स्वरूप जो है दुनिया के उपर भेजिया, ये किसी ने साफ सूरत ना रखिया। और परमेश्वर की दसदा, काल पुरख वाच इस कीड़ प्रति, ये महाराज ने अपने कलम नाल लिखा बचित्र नाटक में। इस कीड़े नूं परमेश्वर ने वचन कीते, लै कह लगे सुन, इहूं कहना भी पंथ बहुत चलते, कह लगे ना, जिहड़ा मैं पंथ चलाना चाहता किसी ने नहीं चलाया। जा पहले हम सृष्ट बनाई, दैत रचे दुष्ट दुखदाई। जा पहले सृष्टि बनी सी, उस समय मल ते कैट दो दैत परमेश्वर ने रचे सी। उन्होंने दौड़िया में इतना हंकार हो गया, बल करके बस कह लगे असी धरती सारे आकाश में तोड़ के रख दी, इतनी ताकत उन्होंने विच। अखीर से कुछ बल बबरे हो गए, इतना उन्होंने हंकार बाहां डोया करके बजाते फिरते, कहते सानू कोई लड़न वाला लभे। अखीर परमेश्वर ने उन्होंने नाल लड़ाई की, कुछ बल बबरे हो गए, पूजित परम पुरख रह गए। परमेश्वर पूजना ही भुल गए, अपने हंकार बल के विच ही भुल गए। अज भी मनुख जो माड़ी जी ताकत हो जाए किसी शरीर के मोढियां ते थुक थुक तुरदा, किसी ने समझदा ही नहीं भी आ गया हो ही फिरदे दुनिया 84 कीड़े मकौड़े, बस मैं ही रब ने दुनिया ने भेजा। इस तरह इन्हों की ताकत इतनी भर गई शरीरों में, कहते रब रूप तो है ही कोई नहीं। बर्मा बैठा से बेचारा कमल दे फुल दे, कहते खा जाओ इनू। अखीर परमेश्वर ने राह दिया, उन्हें आके उन्होंने युद्ध किया। अखीर ते हम तनक तनक मुखापे छिन माता के फिर वो मारे, तिन की ठौर देवता थापे, उन्होंने जगह फिर देवते पैदा करते 33 करोड़ देवता, वो उन्होंने उदमी चंद चाढ़ता। ये कह करो हमारी पूजा हम दिन ठा करो और ना दूजा। लै हुण कह लगे साढ़े बिना कोई रब ही नहीं, देवते कह लगे साढ़े बिना कोई रब नहीं, कह लगे साड़ी पूजा करो। कोई तो हुण चंद्रमा नूं मनन लग पिया, कोई सूरज नूं पानी देण लग पिया, कोई अग्नि की पूजा कर लग पिया, कोई किसी होर वर्ण देवते की, सारे कोई किसी की चीज की पूजा, किसी की, सारे आपो अपनी पूजा में ही हो जाए। लै कह लगे किहड़ा पंथ चला लिया किसी ने, सारे उलझ गए ना। मुकदी गल की जो जो होद भयो जग सियाना, तिन तिन अपना पंथ चलाना। जेड़ा जेड़ा भी संसार में सियाना होगा उन्हें आपो अपने पंथ चलाने दुनिया में जाके। जिन जिन तनक सिद्ध को पायो, तिन तिन अपना राह चलायो। कोई तो परम पुरख रह गए, आपो अपना राह चला लिया। किसी ने कोई भेट चला लिया, किसी ने सिर मुंह बना लिया तां मुक्त होवेगा, कन्ना में पाला मुंदरा सिर मुंह बना ले, किसी ने भंगा भेट करता, किसी ने कोई जिन्ना अख्तियार करता। जेड़ा परमेश्वर ने भेजा जिस वास्ते वो किसी ने ना तक नहीं लिया, सब ने आपो अपने पंथ चला लिया। इस वास्ते हुण तू देख ला भी किहने मेरा हुक्म मन्निया, तैनूं मैं हुण इस वास्ते भेज रहा, तेरे बिना मैनूं होर कोई नहीं दिसिया कि जेड़ा भेजा वही सारे हो जाए। मैंने तो किसी मेरी तो किसी ने गल भी नहीं की दुनिया में जाके, सारे आपो अपने नूं रब कहाउण लग पे कि मैं ही रब हाँ, मेरी पूजा करो। हुण तैनूं मैं इसे वास्ते भेज रहा, सारे दे विचों इतने देवतियां विचों इतने रिशियां दे विचों मैनूं तू ही लभ्या है, तू ही जोग पुत्र लभ्या। इस वास्ते हुण मैं तैनूं भेज रहा हाँ, मात लो की धरती के उपर जा और महान जगत गुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दिन रात तपस्या कर रहे हैं पुत्र की रत्ना वास्ते। पुत्र के वास्ते हुण तो उन्होंने घर में जाके अवतार लै। पातशाह फिर मैं काम की करना, कह लगे काम पंथ चलाना
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾਸ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਨਾ ਰਾਜ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਮਹਾਰਿਖੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਾਜਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਈਏ ਵੀ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਿਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਨੌ ਸੱਸ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਰਿਖੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਖਸ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਬੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੀ ਲੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਦਮੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਮਹਾਰਿਖੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਚੇਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹੇ, ਚੁਭੇ ਰਹੇ ਸੁਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ, ਜੋ ਕਿਉ ਕਰ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਦਾਤਾ ਰੱਖੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਰਨਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਰਨਾ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ।
इतना भयो हमरो आवन कहे, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। इतनी सुरत उस परमेश्वर के चरणों में लीन हो चुकी है। जितनी करता दुनिया के उपर आउण चित कंबदा, दिल कंबदा है, कालजा धड़कदा देख के संसार की अगवाई हालत। उस समय ऐसी दुख गमन की हाल देखी उस महारिखी की परमेश्वर ने। उस समय बहुत जुगतियां नाल समझाया, कहने लगे पुत्र परोपकार बहुत बड़ी चीज है। परोपकार ही ब्रह्म ज्ञानी, परोपकार महा ऋषियां मुनिया महापुरखों का ज्ञान माना का भूषण ही। करता भी परोपकार होया करदा, आप गवाइए तां छ पाइए, आप गवा के दूसरे ਨੂੰ सुख देना। ਇਹੋ महापुरखों का कर्तव्य होया करता है, दूसरे ਨੂੰ सुखी देखना, आपने जान दुखों ਵਿੱਚ पा के। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने जनता ਨੂੰ सुखी करने वास्ते अपना सिर देता। गुरु अर्जन देव महाराज ने जनता ਨੂੰ सुखी करने वास्ते आप तत्तियां तवियां ते बैठ के दूसरे ਨੂੰ सुख देने वास्ते परोपकार करना पैंदा है। परोपकारी पुरखी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਦਾ ਹੈ। जिन्हें कोई परोपकार नहीं किया उसनूं कोई नहीं दुनिया के ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ। जो दुनिया के ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੀਕ ਪੂਜ नेक बने हैं, जिन्हों के दिहाड़े मनाए जाते हैं, गुरपुरब मनाए जाते हैं, उन्होंने कोई दुनिया में करनी करके विखाई तो अज दुनिया के उपर उन्होंने नाम निशान कायम है। अज उन्होंने यादगारां मनाई जांदियां हन, उन्होंने परोपकार याद किए जाते हैं। मोती अपने आप नूं बना के फिर वो कंन दा गहना बनता। मोती कंन महबूब के वसल कारण तार विच थी आप लंघा लैंदा। पहले अपने आप नूं परवाउंदा, फिर किसी कंन दा शिंगार बनता है। और इसी तरह ही कंघा जार की जुल्फ तक पहुंचने नूं आरे नाल जां आप चरा लैंदा। कंघा एक लकड़ी पहले अपने आप में चराउंदी, फिर वो कंघा बन के सिर दे विच हर वक्त उच्ची जगह अपना शिंगार बना लेंदी है, अपना वासा कर लेंदी है। लकड़ी कंघा रूप दे विच पहले अपना आप गवाउंदी आ, पहले अपने आप में चरवाउंदी आ आरियां दे नाल। सुरमा नैण प्यारे की धार कारण पत्थर हेठ वजूद रगड़ा लेंदा। सुरमा एक पत्थर है, वो किसी अख का शिंगार बनने वास्ते पहले पत्थर नाल अपना आप गवाउंदा। आप गवाइए तां छ पाइए, पत्थर हेठ अपना वजूद रगड़ा लेंदा, कणी तक नहीं रहिंदी, फिर किसी अख का शिंगार बनता है। कलम माही के हथ विच नचणे नूं छुरी दे नाल कटा लेंदा। कलम किसी का हथ का शिंगार बनने वास्ते अपना पहले मूँह करवाउंदी है, फिर वो कलम किसी हथ में शोभा पाउंदी है। इसी तरह ही फुल प्रीतम के गले का हार बनता, डाली नाल आप तोड़ा लेंदा। फुल जिहड़ा है डाली नाल टुट के अपने मूल नाल टुट के फिर किसी दूसरे के गल का शिंगार बनता है, पहले टुटदा डाली नालों। इस तरह देश कौम ते धर्म के प्यार वाला इवें अपना आप मटा लैंदा। जिहदे मन दे विच देश का प्यार है, कौम का प्यार है, वो अपना आप गवा के ही दूसरे की रक्षा कर सकता है। एवं परमेश्वर ने अनेकों दूतियों द्वारा इस दुष्ट अमन को समझा के ज्यों क्यों कर हमको समझायो, एम कह के ये लोग बैठायो। एवं कह के परमेश्वर ने बहुत जुगतियों द्वारा समझाया, फिर सानू इस दुनिया के उपर भेजिया। इतना भयो हमरो आवन के चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। सुरत चुभी रही सी, बहुत जुगतियों नाल समझाया। फिर की होया, कह प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भाव लियो। इत्थे दिन रात तप हो रहा सी। यह परमेश्वर के हुक्म के अनुसार, आग्या के अनुसार माता गुजरी के सुख नूं भाग लाउण वास्ते उसकी तपस्या ते सेवा से खुश होकर परमेश्वर ने अनेकों जुगतियों द्वारा समझा करके सानू इस धरती के उपर भेजा। इन्हां दी सेवा उपर खुश होके तां फिर इत्थे जब तप कर रहे थे, जब ही जात कर भेणी भये, पुन दान दिन करत बताए तहीं प्रकाश हमारा भयो। इत्थे फिर माता के गर्भ के विच आके प्रकाश होया। और अभी जो परमेश्वर विच भेद हुई माता गुजरी की कुख विच आके उसने निवास कर लिया। और हुण इत्थों चल पे रस्ते विच फग्गू मसंद दे घर विच महाराज गए, उसनूं तारिया। हरदास हलवाई सी उसनूं तारिया। आओ जी बंगाल देश नूं चले गए और पटने शहर के गुरु का परिवार रहिंदा रहा। कुछ समय तो बाद अज रबी जोत ने
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਸਤਪੁਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ 312 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ 312 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ ਜਿਨ ਅਲਖ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ, ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਸਿਰ ਖੜਗ ਧਾਰ ਗੈ ਖੜਕੋ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ ਗੈ ਖੜਕੋ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ। ਸੀਲ ਜਤ ਕੀ ਕਛ ਪੈਰ ਪਕੜੇ ਹਥਿਆਰਾ, ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀਤਿਓ ਰਣ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਉਪਜੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਧਾਰਾ, ਤਿਨੇ ਆਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰਿਓ ਭਾਗੇ ਸਰਦਾਰਾ। ਤਬ ਸਭ ਧਰਤੀ ਹਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰਾ, ਗਹ ਐਸੇ ਦੁੰਦ ਕਲੇਸ਼ ਮੈਂ ਖਪਿਓ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਖਰਗ ਖਾਈਏ ਕੋ ਸਕੇ ਨਾ ਝੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਜੀਨਸ ਅਵਤਾਰ ਪਤੰਬਰ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਨ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਅੱਜ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਕਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਪੁਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਸਵਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।
ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ Thank you.